پاکستان کی متوازن اور دور اندیش خارجہ پالیسی کے مثبت ثمرات عالمی سطح پر نمایاں ہونا شروع ہو گئے، جہاں دنیا پاکستان کے ابھرتے ہوئے سفارتی کردار کی معترف دکھائی دیتی ہے۔ حکومتی، ریاستی اور اداروں اور عوام کی جانب سے قومی معاملات بالخصوص دہشت گردی کے خلاف یکساں اور دو ٹوک موقف کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک جانب امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات کو فروغ دیا تو دوسری جانب چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو متوازن انداز میں آگے بڑھا کر ایک ذمہ دار اور سنجیدہ ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق مؤثر سفارتکاری کے باعث پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن چکا ہے، جبکہ چین نے خطے اور عالمی سطح پر پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو بھرپور انداز میں سراہا ہے۔ جریدے کے مطابق چین نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر زور دیا اور افغان طالبان سے جامع حکومت قائم کرنے اور شدت پسندوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ کیا، جبکہ افغان حکومت پر پاکستان کے موقف کے مطابق اعتدال پسندی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات اپنانے پر بھی زور دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے اور عالمی سطح پر پاکستان کی موجودہ پالیسیز کی حمایت دراصل پاکستانی موقف کی بھرپور توثیق ہے، اور عالمی جریدہ دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی بہترین سفارتکاری اور دہشت گردی کے خلاف واضح موقف پر مہر روس سے سستا تیل خریدنے کی پالیسی بھارت کے لیے شدید سفارتی اور معاشی بحران میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں امریکہ کی جانب سے بھارتی درآمدات پر 500% ٹیرف عائد کیے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال بھارتی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کیا تھا، جبکہ روسی تیل کی خریداری پر اضافی 25% جرمانہ لگا کر بعض بھارتی مصنوعات پر ڈیوٹیز 50% تک پہنچا دی گئی تھی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں تعطل، عالمی پابندیوں کا خطرہ اور بڑھتے تجارتی ٹیرف نے مودی حکومت کے معاشی ماڈل کی کمزوریاں بے نقاب کر دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کے زیر اثر مودی سرکار کی توجہ بھارت کو معاشی طاقت بنانے کے بجائے اسے ہندوتوا ریاست میں تبدیل کرنے پر مرکوز ہے، جس کے باعث شائننگ انڈیا کا نعرہ کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت میں ایک جانب امبانی اور اڈانی جیسے صنعت کاروں کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عوام کی بڑی تعداد دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، جو ملک میں بڑھتی سماجی اور معاشی خلیج کی واضح تصویر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس FIA کے امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جاری مہم کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیوں پر بھی غور کیا گیا۔ محسن نقوی کے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات، پیشہ ور بھکاری مافیا اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ایئرپورٹس پر امیگریشن چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کی جانب سے یہ اس اجلاس کی صدارت کی گئی FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا محسن نقوی کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ڈاکٹرز ہاسپٹل کے سامنے نہر سے درختوں کی کٹائی کی گئی ہے۔ وکیل لاہور ہائی کورٹ کا DG PHA پر اظہار برہمی، درخت کاٹنے میں PHA کا جو آفیسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کرواؤں گا۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا ہے، پیرا کو اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ درختوں کی کٹائی پر SHO کو بلا کر پرچہ درج کراؤں گا۔ ناصر باغ کے معاملے عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیمیں حیدرآباد اور سیالکوٹ شامل ہو گئیں۔ FKS گروپ نے ٹیم 175 کروڑ روپے، جبکہ اوزی ڈیولپرز نے ٹیم 185 کروڑ روپے میں خریدی۔ PSL سیزن 11 میں 8 ٹیمیں ایکشن ہوں گی۔ چیئرمین PCB نے دو نئی ٹیموں کی PSL میں شمولیت کو تاریخی لمحہ قرار دیا۔ PSL نے نئی اننگز کا آغاز کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں دو نئی ٹیموں کی انٹری۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں شائقین کرکٹ کو 8 ٹیمز کے درمیان مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ نئی ٹیموں کی نیلامی کی تقریب اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی، جس میں PSL انتظامیہ کے ساتھ چیئرمین PCB محسن نقوی اور آفیشلز نے شرکت کی۔ علی ترین کے دستبردار ہونے کے بعد بولی میں 9 پارٹیاں شریک تھیں۔ PCB کی جانب سے 7ویں ٹیم کی نیلامی کے لیے بیس پرائز 110 کروڑ روپے رکھی گئی، جو FKS نے 175 کروڑ روپے میں خریدی۔ PSL میں 7ویں ٹیم کا نام حیدرآباد منتخب کیا گیا۔
दूसरे मरहले में 8वीं टीम के लिए 170 करोड़ रुपए की बेस ने 185 करोड़ रुपए में प्राइस रखी गई, जिसे ओजी डेवलपर्स ने खरीदा। 185। पाकिस्तान सुपर लीग में 8वीं टीम का नाम सियालकोट रखा गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल में 2 नई टीमों की शमूलियत एक तारीखी लम्हा है। पीसीबी की जानिब से तमाम शायकीन क्रिकेट को मुबारकबाद। ये सिर्फ पीसीबी के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कामयाब बोली है। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी की तकरीब में हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट की फातेह पाकिस्तानी टीम और राइस स्टार्स एशिया कप का टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को मदऊ किया गया। हांगकांग सुपर सिक्सेस का टूर्नामेंट जीतने वाली पाकिस्तानी टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई, जबकि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को 9 करोड़ रुपए का इनामी चेक दिया गया। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट में तरमीम करने का फैसला। नई मुजव्वज़ा तरामीम में रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स को खत्म करने का फैसला। हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज को बतौर ट्राइब्यूनल मुकर्रर करने की खिदमत ली जाएंगी। बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक, बताइएगा ये फैसला क्यों किया जा रहा है, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और वकला तंजीमों की जानिब से प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक आला सतह कमेटी की सरबराही एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज कर रहे हैं, जबकि कमेटी के मेंबरान में सेक्रेटरी कानून समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। जो नई मुजव्वज़ा तरमीम की जा रही हैं उसमें ये कहा गया है कि जो रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल होंगे उनको खत्म किया जाएगा और हाजिर सर्विस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात हासिल करके उनको बतौर ट्रिब्यूनल तैनात किया जाएगा। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम से दरख्वास्त करेगी। नई मुजव्वज़ा तरमीम में यह भी कहा गया है कि कब्जे से मुतल्लिक ज़िली कमेटियों को बराह रास्त दरख्वास्त सुनने का इख्तियार नहीं होगा, बल्कि सिविल जज ज़िली कमेटियों को दरख्वास्तें भेजने का जो इख्तियार है वो सिविल जज को दिया गया है। सिविल जज हतमी फैसला करेगा। जो मामलात अदालतों में जेर इल्तवा होंगे कि आया ये मामला कमेटी को भेजना है या नहीं भेजना, उसका फैसला सिविल जज करेगा। इससे पहले प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में ये कहा गया था कि अगर कोई मामला अदालत में जेर समात होगा तो फिर जो कमेटी का कन्वीनियर होगा वो अदालत से रुजू करेगा कि इस मामले को कमेटी को भेज दिया जाए, कमेटी इसको डिसाइड करेगी। इस शिक को भी खत्म कर दिया गया है और इसमें यह तरमीम की गई है कि अब कमेटी का कन्वीनियर नहीं बल्कि दोनों फरीकैन में से एक फरीक सिविल जज में की अदालत में दरख्वास्त देगा कि मेरे इस सारे मामले पर जो कमेटी फैसला कर सकती है तो अदालत इस मामले को कमेटी को भेजे। तो अदालत दोनों जानिब से फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर मामला कमेटी को भेजने या ना भेजने का फैसला करेगी। फिर एक और शिक थी कि तो ट्रिब्यूनल के अबूरी हुक्म पर कार्रवाई से रोका गया था। कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तना जारी नहीं करेगी। इस शिक को भी खत्म किया जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट अब अबूरी जो ट्रिब्यूनल का अबूरी हुक्म होगा उससे मुतल्लिक लाहौर आ सकेगा। नई मुजव्वज़ा तरमीम में यह भी कहा गया है कि इस हवाले से जुडिशल रिव्यू शामिल करके पंजाब हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी और इन तमाम जो तरामीम के हवाले से तमाम फरीकैन की रजामंदी और उसके जो वकला तंजीमें हैं, जो अदलिया है, उनको ऑन बोर्ड लेकर फिर खत्मी तौर पर यह मुसवदा पेश किया जाएगा, जिसके बाद तरमीमी एक्ट 2025 प्रॉपर्टी ओनरशिप मंजूर होगा और फिर इस पर अमल दरामद शुरू होगा। तो जो इस एक्ट को लेकर के अदलिया और वकला तंजीमों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो अब उस मामले पर अशफाक, इन मुजव्वज़ा तरामीम से मुताल्लिक आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची से खबर शामिल करेंगे। मलीर में शम्सुल बदर सोसाइटी के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाक़या डकैती मज़ाहमत के दौरान पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलज़िमान दुकान पर आए। इसी पर बात करेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, वाक़े बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलिर शमसी अल बदर सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से 22 साला नौजवान शोएब जांबाक हो गया है। पुलिस का बताना है कि मकतूल अपनी थैलियों की दुकान जो है वो खोल रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान उसकी दुकान पर आए। मुलजमान ने शोएब से 15,000 रुपए लूटे, ऐसा पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है। मुलजमान जब फरार होने लगे तो दुकान से कुछ ही फासले पर जो है वो गड़ा खुदा हुआ था, जिसके अंदर उनकी मोटरसाइकिल गिरी है और दोनों मुलजमान उस गड़े के अंदर गिरे। शोएब ये मंजर देख के जो है मुलजमान की जानिब उनको पकड़ने के लिए दौड़ा था। इसी दौरान फायर किया और दूसरा फायर जो है वो स्टेट किया, जो कि
शोएब को लगा और इसी दौरान जो है वो शोएब मौके पर ही जाँ बाग हो गया। तमाम मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद जो है वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि अतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस हासिल की जा रही है। इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि मकतूल शोएब की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जो है वो इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। मजीद तहकीकात इस हवाले से की जा रही है। शहबाज खान आगाह कर रहे थे।